یہ ہے ہماری کائنات جس کا سائز 93 بلین لائٹ ایئرز ہے، جس کے اندر 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں، جن میں اتنے سٹارز اور پلینٹس موجود ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ جان کر اور بھی زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ جو سائز میں نے بتایا ہے یہ پوری کائنات کا صرف اور صرف 0.0001% ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں، جسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ 1990 سے پہلے ہمیں کائنات کے اس سائز کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری کائنات میں کتنے گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ سب ہمیں پتا چلا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جسے 1990 میں لانچ کیا گیا تھا، یہ وہ واحد ٹیلیسکوپ تھا جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے ہماری کائنات کے سائز کے بارے میں جانا، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں، اور یہ بھی جانا کہ ہر گلیکسی میں ایک بلیک ہول موجود ہے، جو آج تک کی سب سے بڑی ڈسکوری تھی، کیونکہ سائنسدان بلیک ہول پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول موجود ہے، اور اس گلیکسی کی ہر چیز اس بلیک ہول کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے کائنات میں پہلی بار زومبی سٹارز، سپر نووا ایکسپلوژنز، کوئزرز، نیبولاز، عجیب و غریب سٹارز اور پلینٹس کے بارے میں جانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے ہم نے کائنات کی سب سے دور والی گلیکسی Z11 کو بھی دیکھا، جو ہمارے لیے بہت بڑی ڈسکوری تھی۔ یہ گلیکسی ہم سے قریب 13.2 بلین لائٹ ایئرز دور تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جان پائے کہ ہماری کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ بگ بینگ سے بنی ہے، لیکن یہ ہم ہرگز نہیں جان پائے کہ ہماری کائنات بگ بینگ سے کیسے بنی، اور اس دنیا میں ہر انسان اور ہر سائنسدان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ ہماری کائنات کیسے بنی۔ اسے جاننے کے لیے سائنسدانوں کو بگ بینگ کے فوراً بعد بننے والی پہلی گلیکسی کے بارے میں جاننا ہوگا کہ آخر وہ گلیکسی کیسے بنی۔ اگر ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ہم یہ بھی جان پائیں گے کہ ہماری کائنات کیسے بنی۔ یعنی اس گلیکسی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں 13 ارب سال پیچھے جانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر جائیں گے کیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جی نہیں۔ کائنات میں ہر چیز کی ایک روشنی ہے جو اسپیس میں ٹریول کرتی ہے، یعنی سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹس لگتے ہیں۔ ہم زمین پر جو سورج کو دیکھتے ہیں وہ 8 منٹس پرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے Z11 گلیکسی کی جو امیج کھینچی وہ بھی 13 ارب سال پرانی تھی، جس کی وجہ سے وہ ریڈ نظر آ رہی تھی۔ یعنی جب کسی آبجیکٹ سے لائٹ نکلتی ہے، وہ جتنی دیر تک اسپیس میں ٹریول کرے گی وہ اسٹریچ ہوتی جائے گی۔ اسٹریچ ہوتے ہوتے اس کا کلر چینج ہو کر ریڈ ہو جائے گا۔ ریڈ ہونے کے بعد وہ انفرا ریڈ میں کنورٹ ہو جائے گی، جسے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد جو پہلی گلیکسی بنی تھی، اس سے نکلنے والی لائٹ اسپیس میں ٹریول کرتے کرتے اتنی زیادہ اسٹریچ ہو گئی کہ وہ انفرا ریڈ میں تبدیل ہو گئی، جسے نہ ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی زمین پر لگے ریڈیو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کائنات کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کیسے بنی تو ہمیں انفراریڈ لائٹ کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم اس لائٹ کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ذرا سوچیں کہ ہم کائنات میں کیا کچھ دیکھ پائیں گے۔ اسی کو دیکھنے کے لیے سن 1996 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا گیا۔ اس وقت اس کا بجٹ $50 کروڑ تھا، جسے 2007 میں لانچ کیا جانا تھا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ناسا، ESA اور کینیڈین اسپیس ایجنسی مل کر بنا رہی تھی۔ یہ کنفرم تھا کہ اسے 2007 میں لانچ کیا جانا تھا، لیکن 2005 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ پر دوبارہ سے ورکنگ کی گئی اور اسے ری ڈیزائن کیا گیا۔ ری ڈیزائن کرنے کی وجہ سے اس کا بجٹ اور زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے اس کی لانچنگ ڈیٹ کو ڈیلے کیا گیا اور 2016 میں اسے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس کے اوپر لگائی گئی سن شیٹ ٹیسٹنگ کے دوران ڈیمیج ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے اس کی لانچنگ ڈیٹ کو ڈیلے کیا گیا اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 31 اکتوبر 2021 میں اس کو لانچ کیا جائے گا۔ یہ اب تک کا سب سے پاورفل اور ایڈوانس ٹیلیسکوپ ہے اور یہ کائنات کے ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائے گا جس کے بارے میں سائنسدانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک انفراریڈ اسپیس ٹیلیسکوپ ہے جو اللہ کی اس عظیم کائنات کو انفراریڈ ویو میں دکھائے گا۔ انفراریڈ لائٹ ایک طرح کی ریڈیشن انرجی ہے جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس ریڈیشن کی ہیٹ کی وجہ سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کائنات میں موجود اربوں لائٹ ایئرز دور کسی چیز سے جب کوئی لائٹ نکل کر ہماری زمین تک پہنچتی ہے تو اسپیس میں ٹریول کرنے کی وجہ سے اس میں سے بہت سی لائٹس انفراریڈ لائٹ میں شفٹ ہو جاتی ہیں، جس کو انفراریڈ ٹیلیسکوپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ کائنات کی بہت ساری انفارمیشن اس انفراریڈ لائٹ میں موجود ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا مرر 1.7
4.75 मीटर का है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद इसमें एक और 6.5 मीटर चौड़ा मिरर लगाया गया है, जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देख सकते हैं। इसके मिरर के ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसे बंद रखा गया था, जिसे टेलीस्कोप पर फाइनली 2016 में लगाया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस मिरर में 18 हनी कॉम्ब शेप मिरर लगाए गए हैं। इन सभी मिरर्स पर 48 ग्राम सोने की मोटी शीट लगाई गई है। सोने की ये लेयर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके इस प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली सारी रोशनी इसके सेकेंडरी मिरर की तरफ चली जाती है और ये मिरर इस रोशनी को आगे इस टेलीस्कोप में लगे इंस्ट्रूमेंट की तरफ भेजता है। इन्हीं मिरर्स के साथ इसमें कई कर्व मिरर्स भी लगाए गए हैं, ताकि इसमें मिरर से कैप्चर की गई इमेज की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं इसमें लगाए बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसका पहला इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड कैमरा है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ने बनाया है। ये इस टेलीस्कोप के मेन कैमरों में से एक है। इसके जरिए कायनात में बहुत पुराने और बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाएगा, जिनकी रोशनी इंफ्रारेडेड हो चुकी है। इसके अलावा इस कैमरा के जरिए हम हमारे सूरज जैसे स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को भी देख सकेंगे और साथ ही ये कैमरा हमारी कायनात की सबसे पुरस्रार चीज डार्क मैटर के बारे में भी पता लगाएगा। इसके बाद इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसे ESA और नासा ने मिलकर बनाया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम कायनात में मौजूद किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम किसी भी प्लेनेट के साइज, मैस और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे मेन इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कायनात में बनने वाले न्यू स्टार्स को देख पाएंगे और इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि क्या कुइपर बेल्ट में 9 प्लैनेट्स हैं या नहीं, जिसके बारे में साइंसदान कई सालों से बात करते आए हैं। इस टेलीस्कोप में लगा चौथा मेन इंस्ट्रूमेंट है फाइन गाइडेंस सेंसर या नियर इंफ्रारेड इमेजर या लाइटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी हम एक्सोप्लैनेट और सबसे दूर मौजूद स्टार्स को ढूंढ पाएंगे। इस टेलीस्कोप के 2 मेन मकसद हैं, एक ये जानना कि हमारी कायनात कैसे बनी और दूसरा ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना जहां पर लाइफ मौजूद हो। इन्हीं दोनों चीजों को जहन में रखते हुए साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप को बनाया और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कायनात में कहीं न कहीं लाइफ हुई तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ ही निकालेगा। इसमें लगा फाइन गाइडेंस सेंसर हर एक सेकंड में 16 बार इस टेलीस्कोप की पोजीशन को अपडेट करके इसकी पोजीशन को ऑब्जेक्ट की सही पोजीशन की तरफ करके उसकी अच्छी पिक्चर लेने में मदद करेगा। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये टेलीस्कोप जमीन के ऑर्बिट में नहीं बल्कि जमीन से 1 लाख मील दूर लैग्रेंजी पॉइंट वो पोजीशन है जो जमीन और सूरज के दरमियान मौजूद है। यानी इस जगह पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी एक बैलेंस में है। इस पॉइंट पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट के इंजन को ऑफ करके पार किया जा सकता है। इन पॉइंट्स पर रहकर ना तो स्पेस क्राफ्ट को जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे जाने का खतरा है और ना ही इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से इसे स्पेस में दूर फेंके जाने का खतरा है। दूसरी तरफ हबल स्पेस टेलीस्कोप जमीन से करीब 550 किलोमीटर की दूरी से हमारी कायनात को ऑब्जर्व करता है। जमीन से 1 लाख मील दूर होने की वजह से इस स्पेस टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी से खतरा हो सकता है। इसलिए इसमें मल्टी लेयर सन शीट लगाई गई है जो 20 मीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है, जो कैप्टन पॉलीमाइड फिल्म की 5 बहुत ही पतली लेयर से मिलकर बनी है। इस शीट का काम जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर्स और उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स को सूरज की रोशनी से बचाना है। इस टेलीस्कोप को 31 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए ESA के लॉन्च रॉकेट एरियन 5 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नासा के मुताबिक अगर ये सही तरह से लॉन्च हो गया तो 10 बिलियन की मालियत वाला ये टेलीस्कोप अपनी लागत से कई ज्यादा कीमती डाटा हमें प्रोवाइड करेगा और हो सकता है कि ये कायनात में ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे जिनके बारे में ना हमने पहले कभी सुना था और ना ही सोचा होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर वीडियो बनाओ, तो आज हम ये अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब आपका काम है इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये कीमती इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हर फर्द और हर स्टूडेंट तक जानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।